నమస్తే, నా పేరు సుమలత. వైజాగ్ లోకల్ న్యూస్ వార్తలకి స్వాగతం. వార్తల ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. పాకిస్తాన్ పై కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం. పర్యాటకాన్ని మళ్లీ పునరుద్ధరణ చేస్తాం. కాశ్మీర్ లో రామ్మోహన్ నాయుడు పర్యటన. కూటమి ప్రభుత్వ అసమర్థత విధానాలతో టీచర్లలో అలజడి. ఎమ్మెల్సీ కల్పలతారెడ్డి. నాటికి 500 GW నాన్ ఫాసిల్ ఇంధనమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని మంత్రి లోకేష్. వీరయ్య చౌదరిని కుటుంబాన్ని మోసం చేస్తున్న టీడీపీ. జూపూడి ప్రభాకర్ రావు ఫైర్. జగన్మోహన్ రెడ్డిపై కొల్లు రవీంద్ర మండిపాటు. సిట్ విచారణలో వాస్తవాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ఇక డీటెయిల్ చూస్తే, పాకిస్తాన్ పై కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అప్పు చేసి మరీ పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తుందని మండిపడ్డారు. ఉగ్రవాద సంస్థ జైషే మహమ్మద్ చీఫ్ మసూద్ అజార్ కు పాకిస్తాన్ 14 కోట్లు ఇచ్చిందని వెల్లడించారు. IMF నుంచి అందిన ఆర్థిక సాయంతో ఎక్కువ భాగం పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదానికి ఉపయోగిస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डिजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर ए तोयबा और जैशे मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। కాశ్మీర్ లో ముడిపడిలా పర్యాటకులు వచ్చేలా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడు చెప్పారు. పహల్గాం దాడి తర్వాత పర్యాటకుల సంఖ్య తగ్గిన నేపథ్యంలో ఆయన శ్రీనగర్ లో పర్యటించారు. శ్రీనగర్, జమ్మూ విమానాశ్రయాల్లో భద్రతపై సమీక్షించారు. పాక్ ఘర్షణల తర్వాత కొన్నాళ్లు తాత్కాలికంగా మూసివేసిన విమానాశ్రయాల్లో ఈ రెండు ఉన్న విషయం తెలిసిందే. మొదట శ్రీనగర్ చేరుకున్న నాయుడు భద్రతా సిబ్బందితో మాట్లాడి ప్రయాణికుల సౌకర్యాలు, మౌలిక సదుపాయాల వృద్ధిపై ఆరా తీశారు. తర్వాత లాల్ చౌక్, జమ్మూ విమానాశ్రయాలను సందర్శించారు. शॉपिंग कर बिलाल कैमरामैन जो हादसा पहलगाम में हुआ आतंकवाद का, तो उसके संदर्भ में
जो भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब जो दिया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने सक्सेस हासिल किया, उसके लिए हमारे सारे आर्म्ड फोर्सेस को धन्यवाद देना चाहते हैं और सैल्यूट भी करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे प्लानिंग के साथ उनके जो कैंप्स थे उनके ऊपर पूरी तरह से अटैक किया और पूरे जिस तरह से उन्होंने एक धर्म भी निभाया कि हम सिविलियंस को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो उस तरह से एक अच्छा काम हमारे आर्मी ने किया है। तो उसके लिए सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे उन्होंने, और पूरे भारत का सिर को गर्व से उठाने का एक मौका उन्होंने दिया हम सब के लिए, और हम सब उनके ऊपर गर्व से कह सकते हैं कि हमने विजय हासिल किया है। और दूसरी बात, ये जो कठिन समय था, అనంతపురం జిల్లాలోని గుత్తి మండలం బేతపల్లిలో మంత్రి నారా లోకేష్ శుక్రవారం పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా రెన్యూ విద్యుత్ కాంప్లెక్స్ కు మంత్రి లోకేష్ భూమి పూజ చేశారు. 2300 ఎకరాల్లో 22,000 కోట్లతో రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కాంప్లెక్స్ నిర్మించనున్నారు. పవన, సోలార్, బ్యాటరీ ఆధారిత విద్యుత్ ఉత్పత్తి కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ భవిష్యత్ ఆశలు, ఆకాంక్షల వారిదిగా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం జరుగుతుందని తెలిపారు. This complex is more than generating power. It will generate livelihoods, empower communities and energize our economy. After a 5-year lull, Andhra Pradesh is witnessing a green renaissance. A return of renewable energy majors like ReNew sends a loud and clear message that this is the decade of Andhra Pradesh. This is the dawn of clean Pradesh. Let us not forget, ReNew was one of the largest renewable energy investor in Andhra Pradesh before 2019. Despite the challenges of the past, they are back not just with investment but with conviction. Because when policies are strong, confidence returns, and when leadership is visionary, growth is inevitable. Mr. Sinhaji, your belief in our state and its future is really inspiring. Your return is not just a partnership, it is a reunion of vision and values. I was sitting next to Sinhaji. He was explaining various other projects as a group they want to undertake. I told him only one thing: give Andhra Pradesh the first opportunity and we will deliver on the speed of doing business, and we will ensure that you will call Andhra Pradesh and Rayalaseema your home soon. To all the government officials and the partners who made today possible, thank you very much for being the wind beneath Andhra Pradesh's green wings. We are not just laying concrete here, we are laying a vision of cleaner, greener and greater Andhra Pradesh. I would request all my cabinet colleagues, MLAs, MPs, NETCAP and all concerned district officials to extend all support to such projects and ensure that they have absolutely zero difficulty. The collector is also here. He has to take up the responsibility and lead from the front. The Honorable Energy Minister is also here. కూటమి ప్రభుత్వ అసమర్థత విధానాలతో టీచర్లు అలజడి సృష్టిస్తున్నారని వైఎస్ఆర్సీపీ ఆర్టీఐ విభాగం అధ్యక్షురాలు ఎమ్మెల్సీ కల్పలత రెడ్డి మండిపడ్డారు. తాడేపల్లి వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుల రేషియోలు అశాస్త్రీయ విధానం కారణంగా దాదాపు 10,000 మంది స్కూల్ అసిస్టెంట్లను సర్ప్లస్ గా చూపే పరిస్థితిని తీసుకొచ్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎందుకంటే నిన్న మొన్న మనందరం కూడా గమనించాము, ఉపాధ్యాయులు రోడ్డు ఎక్కి మరియు విద్యాభవన్లు ముట్టడించడం, ధర్నాలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు వారికి రావాల్సిన డిఏలు అడగట్లేదు, వారికి రావాల్సిన పిఆర్సీ కమిటీలు అడగట్లేదు, వారికి రావాల్సిన ఐఆర్ అడగట్లేదు. కేవలం విద్యారంగాన్ని బతికించండి అని మాత్రమే వాళ్ళు కోరుతున్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఎందుకంటే ప్రైమరీ స్కూల్స్ ను స్ట్రెంథైన్ చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతోనే ఉపాధ్యాయులు పోరాటం చేయడం జరుగుతోంది. అలాగే ప్రభుత్వ పాఠశాలను బతికించాలని ఒక ఆలోచనతోనే ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఈరోజు ధర్నా బాటపడి నిన్న మొన్న ధర్నాలు చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి రాగానే ఎందుకంత అగ్రెసివ్ గా 117 జీవోను రద్దు చేయాలి, అలాగే టీచర్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ చట్టం తేవాలి అని ఇంత హడావిడి ఎందుకు చేస్తుందో, ఇంత కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు చేస్తుందో అర్థం కాని పరిస్థితి ఈరోజు టీచర్స్ లో ఏర్పడింది. అలాగే విద్యార్థి తల్లిదండ్రులలో కూడా ఏర్పడిన విషయం మనందరం కూడా గమనిస్తాను. మార్పులు చేయండి, క్రమంగా మార్పులు చేయాలి. ఈరోజు 117 జీవోను రద్దు చేస్తామని చెప్పి 110 జీవోకు బదులుగా 19, 20, 21 జీవోలు తీసుకురావడం జరిగింది. నిజంగా మేము వాళ్ళు గతంలో ఏం చెప్పారు,
ప్రైమరీ స్కూల్స్ బతికిస్తాము, ప్రైమరీ స్కూల్ స్ట్రెంథైన్ చేయడానికి మేము 117 జీవోను రద్దు చేస్తామని చెప్పి ఈరోజు 19-20-21 జీవోను తీసుకురావడం జరిగింది. మీరు గమనిస్తే 19-20-21 జీవోలో ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఉంటున్నాయా, ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఉండే పరిస్థితి ఉందా? ఈరోజు 19-20-21 జీవోలు తీసుకొచ్చి 9 రకాల స్కూల్స్ ను ఈరోజు తీసుకురావడం జరిగింది. అదే గత ప్రభుత్వంలో 6 స్కూల్స్ ఉంటేనే మేము 4 స్కూల్స్ తెస్తామని చెప్పడం జరిగి ఈరోజు అదనంగా 6కు 3 స్కూళ్లు యాడ్ చేసి 9 స్కూల్స్ తీసుకొచ్చారు. 9 స్కూల్స్ కూడా ఈరోజు కరెక్ట్ గా ఒక నామ్స్ ప్రకారం వాటిని ఫామ్ చేయలేదు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో చోటు చేసుకున్న వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణం పాత్రధారి సూత్రధారి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డినేనని ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ధ్వజమెత్తారు. సిట్ విచారణలో అన్ని వాస్తవాలు తేలుతున్నాయన్నారు. సిట్ విచారణలో జగన్ ఆయన అనుచరుల పాత్రలు బయటకు వస్తుండటంతో ఏం చేయాలో తెలియడం లేదని ఎద్దేవా చేశారు. ఒక్కో మద్యం దుకాణంపై అద్దె 30,000 నుంచి 40,000 ఉంటే 1,50,000 2 లక్షల చొప్పున చెల్లించినట్లు చూపించి 671 కోట్లు దోచుకున్నారని పేర్కొన్నారు. 2020 నాటికి 2,993 ఉన్న దుకాణాలని 3,396కు పెంచి తగ్గించామంటూ అబద్దాలు చెప్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నేను ఈ సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నా, ఈ కుంభకోణంలో గత నెల రోజులుగా వస్తున్నటువంటి వార్తల్లో విజయసాయిరెడ్డి గారిని విచారణ చేస్తే ఆయన ఏ పార్టీ, మిథున్ రెడ్డి గారు ఏ పార్టీ, రాజకేశ్ రెడ్డి మరి ఆయన ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుచరుడు కాదా, గోవిందప్ప, ధనుంజయ రెడ్డి గారు, కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళ పాత్రలన్నీ గురించి కూడా స్పష్టమైనటువంటి ఆధారాలతో ఇవాళ వార్తలు వస్తామంటే వీరంతా ఏ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ తప్పుడు కథనాలను మీరు రాయిస్తూ మసిపూసి మారేడుకాయ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తే జరగదు. సిట్ విచారణ జరుగుతుంది, వాస్తవ విషయాలు మొత్తం కూడా బయటకు వస్తాయి. ఎవరెవరు దీంట్లో పాత్రలు ఉన్నారో, పాత్రదారులు, సూత్రధారులు, ఎవరెవరు ఎక్కడ ఎంత దోపిడీ చేశారో మొత్తం కూడా బయటకు వస్తుంది. 2019లో వీరెవరికన్నా మద్యం వ్యాపారాలతో సంబంధాలు ఉన్నాయా? 2019కి ముందు మద్యం వ్యాపారంతో సంబంధం లేనటువంటి వీళ్ళు మద్యం వ్యాపారానికి కేవలం మీ ప్రభుత్వంలో వచ్చింది వాస్తవం కాదా? దీనికి పూర్తి ఆధారాలు ఉన్నాయి, వాస్తవం కాదా? ఇంకా ఏదో మభ్య పెట్టాలని చూస్తున్నారంటే ఒకసారి మనం అందరం కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం. అలాగే 10 మద్యం డిపోల్ని తాకట్టు పెట్టి 13,000 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఆ రోజున దాన్ని వేరే దానికి డైవర్ట్ చేసుకుని దాని నుంచి కమిషన్లు కొట్టుకుంది వాస్తవం కాదా? అలాగే ఏఆర్ఈటీ అని పెట్టి 23,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పులు తీసుకొచ్చింది వాస్తవం కాదా? తమ పార్టీ నాయకుడు వీరయ్య చౌదరి దారుణ హత్యకు గురైతే దాన్ని రాజకీయం చేయాలని టీడీపీ అధినేత సీఎం చంద్రబాబు మొదలు ఆ పార్టీ నేతలంతా పనిచేశారని, ఆ హత్యను తమపై నెట్టేందుకు విశ్వ ప్రయత్నం చేశారని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి జూపూడి ప్రభాకర్ ఆక్షేపించారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడికి వెళ్ళి వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా తనకిష్టం వచ్చినట్టుగా 5 సంవత్సరాలు నాశనం చేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని అల్లకల్లోలం చేసినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన దుశ్చర్య అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు. కానీ తీరా చూస్తే ఆ పార్టీలో ఉన్నటువంటి లోకలోకలు ఒకరి మీద ఒకరికి భేదాభిప్రాయాలు, ఆధిపత్య పోరు, ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే ఒక చిన్న విలేజ్లో జరిగినటువంటి ఘటన రాష్ట్రం మొత్తం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పుయ్యాలనుకుంటే తిరిగి ఎంక్వైరీలో మొత్తం చేసిన వాళ్ళు, చేయించిన వాళ్ళు, చనిపోయిన వాళ్ళు మొత్తం తెలుగుదేశం గ్యాంగే. కానీ ప్రతిదాని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆయన విధ్వంసం చేశాడు, లేకపోతే ఆయన రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేశాడు, అప్పుల్లోకి నెట్టాడు, ఆయన విద్యని ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టాడు, ఆయన పేదింటి వాళ్ళందరూ కూడా స్కాలర్షిప్ ఇచ్చాడు, ఈ రాష్ట్రంలో పేదలు బ్రతకాలంటే ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడాలి. అసలు ఎవడు చెప్పాడు ప్రభుత్వం ద్వారానే పేదలు బ్రతకాలని? ఇప్పుడు మేము ఒక P4 మోడల్ పెడుతున్నాం, దానిలో ప్రైవేట్ వాళ్ళు చాలా మంది ఉండొచ్చు. కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నీ కూడా
రకరకాలుగా చేసి వెళ్ళిపోయాడు, రాష్ట్రం నాశనం అయిపోయిందని చెప్పే క్రమంలోనే ఈ వీరయ్య చౌదరి గారి హత్య కూడా నిన్న పోలీసులు తేల్చినటువంటి అంశం ఏంటంటే మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అయింది కూడా అదే విలేజ్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ సొంత పార్టీలోనే, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సొంత గ్రామము, సొంత బంధువులు వీళ్ళందరూ చేసి మర్డర్ చేసి వీరయ్య చౌదరి గారిని ఒక గ్యాంగ్ని ఎంగేజ్ చేసుకొని చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఫోటోలన్నీ తీరా చూస్తే రాజమహేంద్రవరం రూరల్ కడియపులంక గ్రామంలో సర్ ఆర్థర్ కాటన్ నర్సరీ ఫార్మర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సర్ ఆర్థర్ కాటన్ 2022వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, కూటమి నాయకులు, రైతులు కాటన్ మహాశయుడు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర పర్యాటక సాంస్కృతిక సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కంద్ర దుర్గేష్, టీడీపీ యువ నాయకులు, ఆరోగ్య విభాగ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ గోరంట్ల రవిరామ్ కిరణ్ విచ్చేశారు. వారు మాట్లాడుతూ గోదావరి జలాలను ఒడిసి పట్టుకుని ధవళేశ్వరం వద్ద ఆనకట్ట నిర్మించి ఎన్నో లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టకు నీటిని అందించి మనందరి గుండెల్లోనూ చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోయిన గొప్ప వ్యక్తి అని కొనియాడారు. అలాగే రైతు మిత్రులందరూ కూడా ఈరోజు గంటా ప్రాంతంలో ఒక విధంగా ఈ కాటన్ మహాశయం యొక్క ఆశీస్సులు భావిస్తూ ఈ కాటన్ మహాశయం గురించి మనం చెప్పుకునే అందులో కారణం ఈరోజు ప్రతి రైతు కుటుంబం ఆ రైతు కుటుంబం యొక్క అనుసంధానంలో ఉన్న ప్రతి వ్యవస్థ కూడా ఎంతో అద్భుతంగా మరి జీవనశైలి సాగుతుందంటే ఈ మహాశయుడు మన అఖండ గోదావరికి ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నిర్మించిన 1852 సంవత్సరంలో నిర్మించిన ఈ బ్యారేజీ కూడా ఎంతో సంతోషంగా నిర్వర్తించుకోవడం మనందరూ కూడా గర్వించదగ్గ విషయం. జై హో కాటన్ మహాశయ, జై హో కాటన్ మహాశయ, జై కాటన్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. దుర్గేష్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ కింద ఏర్పాటు చేయబడిన కాటన్ విగ్రహానికి చేయవలసిందిగా ఉన్నప్పుడు జయంతి సందర్భంగా మిస్ వరల్డ్ పోటీదారులు గురువారం సాయంత్రం యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శించుకున్నారు. అఖండ దీపారాధన మండపంలో జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో సుందరిమణులు పాల్గొన్నారు. వారి వెంట ప్రభుత్వ వైపు బీర్ల ఐలయ్య కుటుంబ సభ్యులు, జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ వీరారెడ్డి, ఆర్డీఓ కృష్ణారెడ్డి, ఆలయ ఏఈఓ భాస్కర్ తదితరులు ఉన్నారు. ఆక్టోపస్ తెలంగాణ స్పెషల్ పోలీసు ఆలయ ఎస్పీఎఫ్ సిబ్బంది భద్రతను పర్యవేక్షించారు.
కూటమి ప్రభుత్వ ఏడాది పాలనలో రాష్ట్రం తిరోగమనంలో సాగుతుందని మాజీ మంత్రి వైఎస్ఆర్సీపీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు అంబటి రాంబాబు మండిపడ్డారు. గుంటూరు క్యాంపు కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రానికి కొత్త పరిశ్రమలు తీసుకురాకపోగా ఉన్న పరిశ్రమలపై కుట్రలు చేస్తూ వారిని రాష్ట్రం వదిలి పారిపోయేటట్లుగా చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పరిపాలన చేయాలనుకుంటే దానికి తగిన శాస్త్రిని, తగిన మూల్యాన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనడం కంటే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేదంటే మీ ఏకైక పుత్రుడు దానికి మూల్యం చెల్లించక తప్పదని ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ధోరణి మారిద్దని అనుకోను, కానీ ఏ ప్రభుత్వంలో అయినా పనిచేసేటటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థ ఒక్కసారి ఆలోచించుకోమని మనం చేస్తున్నాం. కానిస్టేబుల్ టు డీజీపీ ఆలోచించుకోండి. ప్రభుత్వాలు శాశ్వతం కాదు, అయితే డీజీపీ కూడా శాశ్వతం కాదులే, 2 సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోతారు, అదే ఆయన ధైర్యం. చాలామంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు, రాబోయే ప్రభుత్వంలో కూడా పని చేయాలి. మళ్ళా తిరిగి చంద్రబాబు వస్తాడా, మేము వస్తావా, టైం విల్ డిసైడ్. కొద్దిగా రూల్స్ ప్రకారం వెళ్ళండి అయ్యా. మనం చూసాం కదా, చిలకూరుపేటలో రజనమ్మ గారి కారులోంచి పట్టుకొచ్చాడు చొక్కా పట్టుకుని. ఏమైంది? 41 నోటీస్ ఇచ్చి పంపించాల్సిన కేసుకి అంత హంగామా చేయాలా? అంత హంగామా చేసి లాక్కొచ్చి తీసుకొచ్చి ఏం చేసావు? కోర్టులో పెట్టావు, కోర్టు వదిలేసింది, అంతే కదా. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు చాలా సందర్భాల్లో చాలా ఘాటుగా విమర్శ చేస్తున్నా మీకు తోలు మందం అయితే మేము చేయగలిగింది లేదు. చంద్రబాబు మందం అంటే రాజకీయ ప్రయోజనం ఉంది, మీకెందుకండి? ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లకి సరే డీజీపీ గారు వెళ్ళిపోతారు అనుకో, 1-2 సంవత్సరాల తర్వాత, సరే వెళ్ళిపోయినా చట్ట ప్రకారం ఆయన వ్యవహరించకపోతే పిలిపిస్తాం, అది వేరే విషయం. కానీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్, అన్ని ప్రభుత్వాల్లో పనిచేయవలసినటువంటి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ చట్ట ప్రకారం వ్యవహరించేటటువంటి పద్ధతుల్లో ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. కొంతమంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు పాపం లూప్ లైన్లో ఉన్నారు, చాలామంది వెళ్ళిపోయారు సెంట్రల్ దానికి కూడా. మాకు పల్నాడులో ఎలక్షన్ టైంలో చేసిన ఆ మహిళ ఉంది, చాలా సిన్సియర్ ఆఫీసర్గా పనిచేశారు, ఆయన గవర్నమెంట్ రాగానే పంపిస్తారు. ఆ పేరేంటి? రాజమండ్రి నగరంలో మురుగు నీటిని మళ్లించేందుకు ఎంతో కీలకమైన ఎన్ఆర్సీ పంపింగ్ స్టేషన్ పైప్ లైన్ పనులు త్వరలో పూర్తవుతాయని రాజమండ్రి సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ చెప్పారు. ఈ పైప్ లైన్ పనులను బుధవారం ఆయన కూటమి నాయకులతో కలిసి ముగ్గుపేట వద్ద పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆదిరెడ్డి మాట్లాడుతూ లింగంపేట వాంబే గృహాల వద్ద ఉన్న ఎన్ఆర్సీపీపీ పంపింగ్ స్టేషన్ నగరంలోని మురుగునీరు గోదావరి నదిలో కలవకుండా మళ్లించేందుకు ఎంతో కీలకమని అన్నారు. 450 HP సామర్థ్యంతో నెలకొల్పిన ఈ పంపింగ్ స్టేషన్ వద్ద నుంచి పైప్ లైన్ల ద్వారా స్వతంత్ర ఆసుపత్రి, దేవి చౌక్, ఆజాద్ చౌక్, ముగ్గుపేట, శీలం నూఖరాజు లేఅవుట్, కిమ్స్ ఆసుపత్రి, పెట్రోల్ బంక్, షెల్టర్, హోటల్ మీదుగా 3.5 కిలోమీటర్లు ప్రవహించి ఆవలు కలుస్తుందని చెప్పారు. సార్ సార్ ఎన్ఆర్సీ డీపీ పంపింగ్ స్టేషన్ చాలా కీలకమైన పాయింట్. అది ఏదైతే నగరంలో అనేకమైన ప్రాంతాల్లో ఉన్న నీరంతా కూడా అక్కడ చేరడం,
కోట్లింగాల ఆదిమదెబ్బ పక్క లింగంపేట వాంబే పక్కన ఉంటుంది. లింగంపేట వాంబేకు ఆనుకొని ఉంటుంది ఎన్ఆర్సీ డీపీ పంపింగ్ స్టేషన్. సుమారు 450 హెచ్పితో ఇన్స్టాల్ చేయబడిన పంపింగ్ సామర్థ్యం కలిగిన పాయింట్. అక్కడి నుంచి పంపింగ్ చేసిన వాటర్ సుమారు 3.5 కిలోమీటర్ల దూరం, అంటే అక్కడి నుంచి స్వతంత్ర హాస్పిటల్, దేవీ చౌక్, ఆజాద్ చౌక్, ముగ్గుపేట జంక్షన్ అమ్మటేలాగా సేలం నోకరాజు గారు డౌన్ స్ట్రీట్ డౌన్, కిమ్స్ హాస్పిటల్, షెల్టన్ ఆవుకి వెళ్తుంది. ఆవు దగ్గర ఫైనల్గా అదే మనకి ఎండింగ్ పాయింట్. ఇదంతా కూడా లైన్ ఆర్సీసీ పైప్స్ తోటి ఉన్నది. సుమారు 15 సంవత్సరాల క్రిందట వేసిన పైప్ లైన్ ఇది ఆర్సీసీ. అంటే కాలక్రమేణా విషవాయువు వలన కానివ్వండి, ఇతర కారణాల వలన కానివ్వండి, ఈ ఆర్సీసీ పైప్ లైన్ చాలా డ్యామేజ్ అయ్యింది. ఆ డ్యామేజ్ గత సంవత్సరం ఏదైతే వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు గోరక్షన్పేట దగ్గర లారీ దిగిపోవడం, చాలా ప్రమాదకరమైన వాతావరణం ఇక్కడ చూడగలిగాం. ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న తెలుగుదేశం తక్షణమే అధికారులు దీన్ని ప్రక్షాళన చేయండి, ఈ పైప్ లైన్ లీకేజ్ వలన ఎక్కడికక్కడ వాటర్ బయటకు వచ్చి ఆ ప్రదేశం అంతా గొల్లైపోతూ ఉంది. ఎక్కువ ట్రాఫిక్ మూవ్ అయ్యే ఏరియా ఇది. ఆర్టీసీ బస్సులు ఇటే వెళ్తాయి. ఈ వార్తలు ఇతడితో సమాప్తం. తిరిగి మరో తాజా బులెటిన్లో కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.